ሰላም የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ ግራፍ ኦፍ ኳድራቲክ ፋንክሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ እንድታዩት በአክብሮት ተጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ኳድራቲክ ፋንክሽን እያንዳንዱን ዲቴል እናያለን ማለት ነው። ግራፍ ኦፍ ኳድራቲክ ፋንክሽን a function defined by f of x equal to ax square plus bx plus c where a b c are real numbers and a different from 0 is called quadratic function. The point a is leading coefficient of x. Leading coefficient የምንለው እንግዲህ ከትልቁ ኤክስፖነንት ፊት ለፊት የሚገኘው ቁጥር ነው ማለት ነው። f of x equals 3x square minus 2x plus 5 is quadratic function with a is equals to 3, b is equals to -2 and c is equals to 5. Quadratic function are useful in many applications in mathematics when a linear function is not sufficient. linear function sufficient በማይሆንበት ጊዜ የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው። for example the motion of objects from either upward or downward is molded by the quadratic function. and projectile motion እንዲስራው ስናደርግ ወይም አንድ ኳስ ስንለጋ ዩ ሼፕ ሰርቶ ወደ ታች ይመለሳል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስኬች ለማድረግ ሊኒየር ፋንክሽን በቂ ስላልሆነ ኳድራቲክ ፋንክሽን በዚህ ላይ በደንብ ይሰራል ማለት ነው። the graph of quadratic function is curve is called parabola እንጠራዋለን። parabola open upward or downward ሊሆን ይችላል depend on the leading coefficient. parabola may open upward or downward and vary in width or steepness. ወደ ላይም ወደ ታችም ቫሪ ሊያደርግ የሚችል ግራፍ ነው ማለት ነው። but they all have the same basic u shapes. ሁሉም ማንኛውም በኳድራቲክ የምንሰራው u shape መሆን አለበት ማለት ነው። the parabola are symmetric with respect to the line called axis of symmetry. ግራፉን ከሁለት እኩል ቦታ የሚከፍለውን axis of symmetry ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። and a parabola intersects this axis of symmetry at a point called vertex of the parabola እንለዋለን። vertex of the parabola ማለት turning point ወይም parabola upward ወይም downward መሆኑን የምናይበት vertex point ወይም vertex እንለዋለን ወይም ታጠፍበት ቦታ ማለት ነው። many quadratic functions can be graphed easily by hand using techniques of stretching or shrinking and shifting or translation. the parabola y is equal to x square. እንግዲህ ይሄ y is equal to x square የሚለውን ቤዚክ ወይም ስታንዳርድ ፖዚሽኑ ቢሆን if the leading coefficient of x is positive it should be open upward ይሆንና ምን ይሆናል ማለት ነው? ኦሪጂኑን ተች ያደርጋል። አክሲስ ኦፍ ሲሜትሪው ደግሞ y አክሲስ ይሆናል። ኦርቶጎናል አክሲሱ ደግሞ 0 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በደንብ ዲቴል ነው ያለው። the following observation of the graph of h of x equal to x square since squaring any number given the positive numbers the value of y are all positive except when x is equal to 0 which is y is equal to 0. that means ሁለቱም 0 0 ነው የሚሆነው። እንግዲህ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ፖዚቲቭ ከሆነ ልክ እንደዚህ አይነት ኦፕን አፓርት የሆነ ግራፍ ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። ለማን y is equal to x square ነው የሚለው ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። and if we want to sketch 2 and 3 graphs in one coordinate planes and if the leading coefficient of x is increased the graph is approached to y axis. look at this one, y is equal to x square is approached to y axis ወደ y axis እየተጠጋ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ y is equal to x square የሚለው በሬድ ስኬች የተደረገው it's the middle between 1 over 2 and 2 በእነዚህ መካከል ነው የሚሆነው። so as leading coefficient increase the graph is approached to y axis but if it is decrease it should be approached to x axis ይሆናል ማለት ነው። sketch of y is equal to x square for different positive value of a ነው የሚል እንግዲህ ከዚህ ጋር ኔጌቲቭ x ስኩዌር ነው። ኔጌቲቭ 3 ታስገቡ ኔጌቲቭ 9 ይመጣል። ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 1 1 0 1 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ግራፍ ምንድነው? ከኔጌቲቭ 9 እስከ 0 እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ ከ0 ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ እስከ 3 ያለው ፖዚቲቭ ቁጥሮች ሲሆኑ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ቁጥር ስለሆነ ኦፕን ዳውንዋርድ ግራፍ ነው የሚሆነው because the leading coefficient is negative. ይሄም ኔጌቲቭ to x እንደዚህ በተመሳሳይ it's open up downward ይሆናል ማለት ነው። look at this አሁን ይሄ y is equal to negative to x
ወደ ዋይ አክሲስ ምን አለ ማለት ነው ክሎዝ አደረገ ማለት ነው። ዋይ ኢኳል ኔጌቲቭ ኤክስ ስኩዌር የሚለው አሁን ደግሞ በሬድ ስኬች የተደረገው ነው አት ሚድል ይሆናል። ዋይ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ኤክስ ስኩዌር የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኤክስ አክሲስ ወይም ከዋይ አክሲስ ፋር አፓርት የሆነ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የምንረዳው ምንድነው የኤክስ ጠቋሚ ቁጥር ወይም ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር ግራፉ ወደ ዋይ አክሲስ ክሎዝ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.9 draw the graph of the following function and constructing table of value x equals to -2 ነው የሚል። ስለዚህ -2 -1 0 እና 1ን 2ን አድርገን እየሰጠን ስኬች ማድረግ መቻል ነው። እንግዲህ ሲምፕሊ ግራፎቹን ስኬች እናደርጋቸዋለን። ከዚህ ጋር -2 ስታስገቡ ለምሳሌ -2 ዘ ሆል ስኩዌር ሲሆን 4 ይመጣል። 4 ታይምስ 4 ዲቫይድ ባይ 2 ይሆናል። 3 ታይምስ 2 ደግሞ 6 ይመጣል ማለት ነው። እንደዚህ ያደረጉ መስራት ነው። -2 ደግሞ -1 እዚህ ጋር ስናስገባ 1 ይመጣል። 3 ኦቨር 2 ይመጣል 1.5 ማለት ነው። ኤንድ 0 ስታስገቡ 0 ይሆናል። 1 ስታስገቡ 3 ኦቨር 2 ይመጣል። 2 ስታስገቡ ደግሞ 4 ሲካፈል ለ2 2 ጊዜ 3 6 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ያደረጉት ቴብል ፕሪፔር ማድረግ ስለሆነ ቀላል ነው። አሁን ግራፉ እንዴት ስኬች ማድረግ እንደምንችል ብቻ ማየቱ በቂ ስለሆነ የመጀመሪያውን ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ኦፕን አፕዋርድ ግራፍ ላይክ ዲስ ኦፕን አፕዋርድ ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ኔክስት ቢ is equal to -3 over 2x square ነው የሚል። ይሄ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ኔጌቲቭ ከሆነ the graph is open downward ነው የሚል። ኳድራንቱን ይሄ ኦሪጂኑን ታች አድርጎ ልክ እንደዚህ ኦፕን ዳውንዋርድ ግራፍ ይሆናል ማለት ነው like this and h of x equal to 1 over 4x square ነው የሚል። ይሄ ፖዚቲቭ ስለሆነ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ልክ እዚች ጋር ምን እናደርጋለን ማለት ነው ወደ ከዋይ አክሲስ ፋር አፓርት ይሆናል ማለት ላይክ ዲስ እንደዚህ አድርገን ስኬች እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። እንደዚህ አይነት ፓራቦላ ይሆናል ማለት ነው። ኤንድ ኔክስት the last one k of x equal to 1 over 4x የሚለውን አሁንም ይሄ በተመሳሳይ መንገድ ኦፕን ዳውንዋርድ ግራፍ ነው የሚሆነው ላይክ ዲስ ኦፕን ዳውንዋርድ። ቴብል ፕሪፔር አድርጋችሁ መስራት ይቻላል። ግን ቴብል ፕሪፔር ብታደርጉም ባታደርጉም እንደዚህ አይነት ግራፍ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ግራፎችን ኮንሴፕቹዋሊዝም ብለን አይተን የምንመልሳቸው ግራፎች ስለሆነ በጣም ቀላል ናቸው። ይሄ ስታንዳርዱ ፓርት ነው። ከዛ በኋላ ሽፍቲንጉን ደግሞ በደንብ ዲቴይል እናየዋለን ማለት ነው። ኦኬ ናይስ። ኔክስት ምን ይሆናል? ግራፍ ኦፍ y = x ስኩዌር ፕላስ c የሚል ነው። ስለዚህ ስታንዳርዱ y = x ስኩዌር ነበር። አሁን ፕላስ c ቢሆንስ ነው። ፕላስ c ከሆነ ደግሞ ሽፍት ያደርጋል c ዩኒትስ ቱ አፕ ኦር ዳውን የc ዩኒት ያክል ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። this type of quadratic function is similar to the basic ones that means y = x ስኩዌር ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው but with constant c added in the function y = x square having the general forms y = x square plus c as an example of this y = x square plus 2 ብናደርገው 2 ዩኒት አፕ ያደርጋል ማለት ልክ እንደዚህ ከሁለት ዩኒት ወደ ላይ ከኦሪጂኑ ቀጥ ብሎ ወደ ላይ 2 ዩኒት ይጨምራል ማለት ነው። ሶ እንደገና ደግሞ y = x square minus 2 ከሆነ ደግሞ 2 ዩኒት ወደ ታች እዚች ጋር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ አሁን ሙቭ የምታደርጉት 2 ዩኒት ይሄ -2 ከሆነ ወደ ታች ይመጣል፣ +2 ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ ይመጣል። ቤዚክ የሚለው ይሄ በሬድ ስኬች የተደረገው ነው። ቤዚኩ ከቤዚኩ ማይነስ ስለሆነ ወደ ታች 2 ዩኒት ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። that is the value of y = x square have been lifted 2 units ነው የሚል ወደ ላይ አፕ ያደርጋል ነው። ግራፍ ኦፍ y = a into x minus k the whole square አሁን ደግሞ ከውስጥ አንድ k minus k የሚባል ነገር ቢኖር ምን ይሆናል ማለት ነው። in this example consider so far the axis of symmetry is the y axis ነበር። እስካሁን ስናየው የነበረው axis of symmetry y axis ወይም ግራፉን ከሁለት እኩል ቦታ የሚከፍለው y axis ነበር። አሁን ግን instead of x minus k axis of symmetry የሚሆነው ማን ነው ማለት ነው? k ነው የሚሆን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ማስመር ያለብን እዚህ ጋር ማይነስ ከሆነ ሽፍት የሚያደርገው ወደ ራይት ሳይድ ነው። ከኦሪጂኑ ወደ ራይት ሳይድ ሙቭ ያደርጋል። እቺ ፕላስ ከሆነች ደግሞ ወደ ሌፍት ሳይድ ወደ ኤክስ አክሲስ ሌፍት ሳይድ
ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ሙቭ የሚያደርገው ኔጌቲቭ ከሆነ ወደ ኔጌቲቭ እንዳታደርጉ፣ ፖዚቲቭ ከሆነ ወደ ፖዚቲቭ ሲሆን በተቃራኒ ነው የሚሄደው። ሶ ፖዚቲቭ ከሆነ ወደ ኔጌቲቭ፣ ኔጌቲቭ ከሆነ ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ ኬ ዩኒት ያክል ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ አሁን ይህን ስናደርግ ኤክስ ማይነስ 3 ዘ ሆል ስኩዌር የሚለው ወደ ፖዚቲቭ ነው የሄደው። እዚህ ጋር ፖዚቲቭ 3 ያለች፣ ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር ቨርቴክስ ነች ማለት ነው። ቨርቴክስ ማለት ምን ማለት ነው? ግራፉ ተርኒንግ ፖይንቱ የሚቀመጥበት ማለት ነው። ወይም ሚኒመም ቫልዩ፣ አሁን ይሄ ፖዚቲቭ ስለሆነ ሚኒመም ቫልዩን የምናገኝበት ቦታ ተርኒንግ ፖይንት ወይም አክሲስ ኦፍ ሲሜትሪ ብለን እንጠራዋለን። 3 አክሲስ ኦፍ ሲሜትሪ ነች ማለት ነው። and when x equals to 0 y value will be 9 ነው የሚል so x equals to 6 the y value is 6 minus 3 the power of 2 ስናደርግ 9 ይመጣል። the points on the curve at this value are both 9 units above x axis. this is true for all numbers which are equidistant from 3 ነው የሚል from the graph of quadratic function of the form f of x equals to ax square plus c is any real number we can summarize ስናደርገው if a greater than 0 the graph open upward that means the leading coefficient positive ከሆነ open upward ነው፣ negative ከሆነ ደግሞ open downward ያደርጋል። the vertex 0 0 is for f of x equal to x square ቨርቴክሱ 0 0 የሚሆነው ደግሞ f of x equal to x square ፎርም የተጻፈ ማንኛውም ነገር ምን ይሆናል ማለት ነው? ቨርቴክሱ 0 0 ነው የሚሆነው and 0 c for vertex x square plus c ነው የሚሆነው። the domain is all real number ነው የሚሆነው quadratic function. the vertical line that passes off the vertex is the axis of parabola axis of symmetry vertical line ወይም ግራፉን ከሁለት እኩል ቦታ የሚከፍለው ከሆነ ደግሞ axis of symmetry ብለን እንጠራለን። and if a greater than 0 the range is the set of non-negative real numbers y for f of x equal to x square and the set of real numbers such that y greater than or equal to c ነው። አሁን እንግዲህ ፕላስ ሲ ባደረግን ቁጥር ምንድነው ዶሜኑና ሬንጁ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ቨርቲካል ላይን ቴስት ኤንድ ሆሪዞንታል ላይን ቴስት በመጠቀም ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ባጭሩ በዛ መንገድ ማየት የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.20 draw the graph of following function ነው የሚል አሁን ዝም ብለን እንዲሁ አይተን ኦብዘርቭ አድርገን ስኬች ማድረግ እንድትለማመዱ ነው የሚፈልገው። ኦብዘርቭ ኤንድ አንሰር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር f of x equal to x square plus 1 የሚለውን መጀመሪያ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱን ታያላችሁ። ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ ፖዚቲቭ ስለሆነ the graph is open upward ይሆናል። open upward ስለሆነ እንደገና ደግሞ 1 ዩኒት አፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ስኬች ስናደርግ በቀላሉ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ልክ እዚህ ጋር x y axis እንደዚህ ስኬች እናደርጋለን መጀመሪያ like this። አሁን ዋን እዚች ጋር ብትሆን ለምሳሌ ዋን እዚች ጋር ብትሆን እዚች ጋር ምልክት እናደርግና ልክ ኦፕን አፕዋርድ ግራፍ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? እዚች ጋር ሊዲንግ ኮኤፊሺየንቱ 1 ስለሆነ ኦፕን አፕዋርድ ነው የሚሆነው። እንደገና ደግሞ ፕላስ 1 ስለሆነ አንድ ዩኒት ወደ ላይ ከፍ በሉ ነው የሚለው። ስለዚህ አንድ ዩኒት አፕ ስናደርግ እዚች ጋር እንደዚህ አይነት ሼፕ ያለው ግራፍ ስኬች ማድረግ እንችላለን። የቢን ስንሄድ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 3 ነው የሚለን። ስለዚህ ማይነስ 3 ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 እዚች ጋር እንጻፍና ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ብናደርግ 3 ዩኒት ዳውን ነው የሚያደርገው። 3 ዩኒት ዳውን ስለሚያደርግ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚች ጋር ነው ተርኒንግ ፖይንቱ እዚህ ጋር ይሆናል። ተርኒንግ ፖይንቱ then after እዚህ ጋር አሁን x ኢንተርሴፕት and y ኢንተርሴፕት መፈለግ ይጠበቅብናል። x ኢንተርሴፕት በተለይ ስለዚህ 0 is equals to እናደርግና x ስኩዌር ፕላስ ማይነስ 3 እናደርጋታለን 3 እናደርጋለን። ስለዚህ 3 is equals to x ስኩዌር ይሆናል። x ስኩዌር ሶ x ማለት ምን ማለት ነው? x is equals to plus or minus under radical 3 እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ ራዲካል 3 ማለት ደግሞ በማንና በማን መካከል ነው የሚገኘው? እዚች ጋር አንድ ብጽፍ እዚች ጋር 2
እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር መጻፍ ይቻላል። እንደዚህ 4 እናደርግና እዚህ ጋር -2 -3 -4 እንደዚህ እንጽፍና ከዛ በኋላ ሩት 3 ማለት ፖዚቲቭ 1.5 አካባቢ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አራውንድ ዚስ ምልክት ታደርጋላችሁ። ኔጌቲቭም እንደዚሁ በተመሳሳይ 1.47 አካባቢ በካልኩሌተር ማውጣት ስለሚቻል ማውጣታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ግራፉን ስኬች ማድረግ ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርገን በእነዚህ ነጥቦች እንዲያልፍልን አድርገን ዩ ሼፕ ነው የሚሆነው። ቪ ሼፕ ከሆነ ግራፉ ትክክል አይደለም ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ዩ ሼፕ እናደርግና እንደዚህ ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። ሲ ጋር ስንሄድም +2 ነው የሚለን። ስለዚህ +2 ከሆነ ደግሞ እዚች ጋር ነች። +2 ማለት ሶ ወደ ላይ ሙቭ ነው የሚያደርገው ላይክ ዲስ። ልክ እንደዚህ እናደርግና ግራፉ እንደዚህ ያደርጋል። ይሄ የሲ ነው። ዲ ጋር ስንሄድ ዲ ጋር ኤክስ ማይነስ 1 the whole square ነው የሚል። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ 1 ማለት ወደ ዋይ አክሲስ እዚች ጋር ተርኒንግ ፖይንቱ እዚች ጋር ይሆናል። ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ስለሆነ 0 1 ነው የሚሆነው። ሶ እሺ ጋር ፖይንቷን ካስቀመጥን በኋላ ዋይ ክሮስ የሚደረግበትን ቦታ እንፈልጋለን። ኤክስን 0 ስናደርገው ይሄ ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ 1 ይሆናል። እዚች ኤች ፖይንት ላይ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ግራፉን ልክ እንደዚህ እናመጣና ኦፕን አፕዋርድ ግራፍ እንደዚህ አድርገን ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። በዲ የኢን ስንሰራ ደግሞ ምን ይሆናል? ልክ ኤም ኦፍ ኤክስ ኳልቶ ኤክስ ፕላስ 1 the whole square ስለሆነ ቨርቴክሱ የሚሆነው ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 ደግሞ ያለችው እዚች ጋር ነች። እሺ ጋር ምልክት እናደርጋለን። ዋይ አክሲስ ክሮስ የሚደረገው 1 ላይ ስለሆነ እዚች ጋር ምልክት እናደርጋለን። ደን አፍተር ምን ማድረግ ነው? ልክ ኦፕን አፕዋርድ ፓራቦላ ስለሆነ እንደዚህ እናደርግና በዚህ መንገድ ስኬች ማድረግ እንችላለን። በጣም ቀላል ስለሆነ አይቶ መመለስ ስለሚቻል እያንዳንዳቸውን ግራፎች በዚህ መንገድ መሳል ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ናይስ። ኔክስት ግራፍ ኦፍ ዋይ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ኬ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ኤም ነው የሚል። አሁን ይሄ የመጨረሻው ግራፍ ነው። So far, two separate cases have been discussed. First, standard quadratic functions is orthogonal axis shifted up or down. Second, standard quadratic function has its axis of symmetry shift left or right. ስለዚህ አሁን ይሄንን አይተናል። ይሄንኛው ወደ ኤክስ አክሲስ ምን ያህል ሽፍት እንዳደረገ የሚያሳየን ነው። ኤም ደግሞ ወደ ዋይ አክሲስ ምን ያህል ወደ ላይ ወይም ወደ ታች ሙቭ እንደሚያደርግ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ሶ በኤግዛምፕል ስለምናየው the quadratic function y equal to x square shift so that its axis of symmetry is at x equal to 3 and its orthogonal axis is at y equal to 2 ነው የሚለን። ስለዚህ axis of symmetry 3 ነው ተብሎ orthogonal ደግሞ 2 ከሆነ x minus 3 the whole square plus 2 እናደርጋለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንትን ካልን በኋላ ቨርቴክሱ 3 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ስንሰራው 3 2 ቨርቴክስ እዚህ ጋር አለችልን ወደ ሁለቱ አሁን 3 ዩኒትስ ቱ ዋት ሙቭ ቱ the right and 2 ዩኒትስ ቱ አፕ ቱ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ እናደርግና በዚህ መንገድ ስኬች እናደርገዋለን። ይሄንን ስኬች ስናደርግ ግን እዚች ጋር ዋይ ኢንተርሴፕት መፈለግ ነው የሚጠበቅብን። ኤክስን ክሮስ ስለማያደርገው ኤክስ ኢንተርሴፕት መፈለግ አይጠበቅብንም። ሶ እዚች ጋር ይችን 0 ስናደርጋት ኔጌቲቭ 3 ዘ ሆል ስኩዌር ስናደርገው 9 ይመጣል። 9 ፕላስ 2 ደግሞ ስንት ይመጣል? 9 ፕላስ 2 11 ይመጣል። 11 ማለት ደግሞ በ10 እና በ12 መካከል ስለምትሆን ልክ ይችን ተች እንዲያደርግ አድርገን ኦፕን አፓርት ፓራቦላ በዚህ መንገድ ስኬች ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.1 the curve y is equal to negative to x shift ነው የሚለን shifted so that its axis of symmetry is the line x is equal to negative 2 and its orthogonal axis is y is equal to 8 ነው የሚለን። በተመሳሳይ መንገድ ነው የምሰራው፣ ምንም አዲስ ነገር የለውም። ሶ the first one y is equals to እናደርግና negative 2 into
ኤክስ አሁን ፕላስ ኦር ማይነስ ለማለት በአክሲስ ኦፍ ሲሜትሪ ማየት ይጠበቅብናል። ኤክስ እዚ ኳልስ ኔጌቲቭ ከሆነ ፕላስ እናደርገዋለን ማለት ነው። ፕላስ 2 እናደርጋለን the whole square እናደርጋለን the whole square then after ኦርቶጎናል አክሲሱ ደግሞ it's given 8 ስለሰጠን ፕላስ 8 እናደርጋለን ማለት ነው። ፕላስ 8 ኢኩዌሽኑን እንደዚህ አድርገን ከጻፍን በኋላ ራይት ዳውን the new equation ነው የሚል new equation ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። new equation ጻፍ find the coordinate of the point where this new curve cuts the x axis and y axis ነው y intercept እና x intercept ፈልጉ ነው። ሶ ይሄን ስንፈልግ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው እቺን 0 ስናደርጋት y intercept ለመፈለግ x ን 0 ማድረግ ነው። x ን 0 ስናደርገው ደግሞ 0 + 2 2 ይመጣል። 2 ስኩዌር ስናደርገው 4 ይመጣል። 4 ታይምስ ኔጌቲቭ 2 ስናደርገው ኔጌቲቭ 8 ይመጣልናል። ኔጌቲቭ 8 + 8 ስናደርግ 0 ይመጣልናል ማለት ነው። 8 gives 0 0 ግራፉ ክሮስ የሚያደርገው አት 0 ላይ ነው ማለት ነው። የy አክሲስ ክሮስ የሚያደርገው የኤክስ ኢንተርሴፕት ለመፈለግ ደግሞ 0 = 2 እናደርግና -2 into x plus 2 the whole square plus 8 እናደርጋለን። ከዛ ሳብስቲት ስናደርገው ኔጌቲቭ 8 ን ወደዚህ ስናመጣ ኔጌቲቭ 8 ይመጣል። ዲቫይድ ባይ ኔጌቲቭ 2 ስናደርገው 4 8 ለ4 4 8 ለ2 4 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ 2 ብራኬት እንከፍትና the whole square እናደርጋለን ማለት ነው። the whole square ካደረግነው በኋላ ይችን ራዲካል ስናስገባት አንደር ራዲካል 4 እናደርጋለን። እዚህ ጋር 4 ፕላስ ኦር ማይነስ ነው የሚሆነው። ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ኳልስ ቱ ኤክስ ፕላስ 2 ይሆናል። ኤክስ ፕላስ 2 ይሆናል። አፍተር ዛት ይሄ ማለት ሾርት ዌይ y = 2 y ስኩዌር = 9 ቢሰጠን ለምሳሌ 9 ቢሰጠን ወይም x ስኩዌር = 9 ቢሰጠን y = ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 9 እንደምናደርገው ልክ ይሄንንም በተመሳሳይ መንገድ x + 2 the whole square = 4 የሚለውን 4ን ፕላስ ኦር ማይነስ አድርገን አንደር ራዲካል ማስገባት ነው። ይሄንኛው 4 ሁለት ነው ስለሚወጣ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ማይነስ 2 እናደርጋለን። ይችን ወደዚህ ስናመጣት ማይነስ 2 ይሆናል። ስለዚህ 2 ማይነስ 2 0 አንደኛው 0 ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 4 ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? በፕላሱ ስንሰራ 2 ማይነስ 2 0 ይመጣል። በኔጌቲቭ ስንሰራ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ማይነስ 2 ኔጌቲቭ 4 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ግራፉን እዚህ በኋላ ስኬች እናደርጋለን። ስለምናጠፋው እዚህ ጋር ዝም ብዬ ስኬች ላድርገው። እዚህ ጋር ስኬች ባደርገው እናጠፋዋለን መልሰን። ልክ እንደዚህ ካደረግነው በኋላ ኔጌቲቭ 4 እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንጽፍ ኔጌቲቭ 4 ኔጌቲቭ 3 ያላችሁ እናንተ መሙላት ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 1 ብለን እንጽፋለን። እዚህ ጋር 0 አለች። እዚህ ጋር 1 2 3 4 እያልን መጻፍ ይቻላል። ከዛ ቨርቴክሱ ስንት ነው የሚመጣው? መጀመሪያ ቨርቴክሱ ኔጌቲቭ 2 8 ነው የሚመጣው። ኔጌቲቭ 2 8 ማለት ደግሞ 8 እዚህ አካባቢ ብንጽፍ 8ን ስለዚህ ኔጌቲቭ 2 8 ማለት ልክ እንደዚህ ስኬች ታደርጉና 8 በእንትን ከጻፋችሁ በኋላ እዚች ጋር ምልክት ታደርጋላችሁ። ከዛ በ4 እና በስንት እንዲያልፍ እናደርጋለን? በ4 ላይ እና በ0 ላይ እንዲያልፍ አድርገን ስኬች ማድረግ መቻል ነው። ልክ እንደዚህ አይነት ኦፕን ዳውንዋርድ ነው የሚሆነው ቢኮዝ ዘ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ኢዝ 0። ልክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሆናል። ግን እዚህ ጋር በአብሪቬሽን ጻፉት። እዚህ ጋር 2 ካላችሁ 6 ከዛ 8 እያልን ወደ ላይ መጻፍ ስለምንችል ግራፉ ይህን ይመስላል ማለት ነው። And question number 2 repeat the above for each of the following namely the curve y = x square shift to so that its axis of symmetry is the line x = 1 and its
ኦርቶጎናል አክሲስ ነው የሚለን። ስለዚህ y is equals to እናደርግና በቀላሉ አክሲስ ኦፍ ሲሜትሪው ይሄ ፖዚቲቭ ስለተሰጠች ፖዚቲቭ ስለሆነች ቅንፍ አድርገን x ማይነስ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማይነስ እናደርጋለን ማይነስ 1 the whole square እዛይች ደግሞ ኔጌቲቭ ስለሆነች ኔጌቲቭ እንዳለ ነው የምናስቀምጣት ማይነስ 4 አድርገን ኢኩዌሽኑን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። the curve y equal to shift so that its axis of symmetry አሁንም ዋን የተሰጠን and orthogonal axis is y ነው የሚለን። ስለዚህ y is equals to እናደርግና under the bracket x each ፖዚቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ እናደርጋለን 1 the whole square ከዛ ፕላስ 3 እናደርገዋለን ማለት ነው። ፕላስ 3 አድርገን መጻፍ እንችላለን። the curve y equal to negative x square is shift so that its axis of symmetry is ይሄን ደግሞ ኔጌቲቭ እናስገባና x minus 1 the whole square plus 3 y is equals to ለዚህ መስራት ይቻላል። በዚህ መንገድ ስኬች ከተባለም ልክ እዚህን የመጀመሪያው እንደሳል ነው ቨርቴክሱ 1 ኔጌቲቭ 4 ነው የሚሆነው። እዚህ የዚህኛው ቨርቴክስ ደግሞ 1 3 ነው የሚሆነው። የዚህኛው ቨርቴክስ ደግሞ 1 3 ነው የሚሆነው። በዚህ መንገድ ቅድም በሰራውላችሁ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ይጋ ስሩም አይል ኦኬ quadratic function is given by y is equal to negative x square minus 2x plus 3 complete the squaring on this function. Use this to determine the axis of symmetry and orthogonal axis of the curve. Find the point on the x and y axis where the curve crosses them. Sketch the function ነው የሚለን። አሁን እንግዲህ በኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜተድ የሚለው አምና በተማርነው መሰረት ወይም ባየነው መሰረት ግሬድ 9 በዛ መሰረት ነው የሚሰራው። አሁን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኢንቱ x ስኩዌር ማይነስ 2x እናደርጋለን ፕላስ 3 እንዳለች እናወርዳታለን። ከዛ የዚችን ግማሽ እንወስዳለን ግማሽ እናደርግና ስኩዌር ስናደርገው ምን ይሆናል ማለት ነው x minus 1 the whole square minus 1 plus 3 እናደርጋለን። እቺ ኔጌቲቭ በዚህኛው ስለምትባዛ ፖዚቲቭ ሆና ትወጣና y is equal to negative x minus 1 the whole square plus 4 ይሆናል ማለት ነው። this is the function y is equal to negative x move to the right so that its axis of symmetry is x equal to 1 axis of symmetry x is equal to 1 and shift up by 4 units. the orthogonal axis is 4 ብለን ስኬች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። the function is y is equal to negative into x minus 1 the whole square plus 4. this crosses the x axis when y is equal to 0 ሲሆን x axis እና y axis መፈለግ መቻል ነው ማለት ነው። the function is shown below ስለዚህ ኦፕን አፕዋርድ ነው ኔጌቲቭ ስለሆነ በዚህ መንገድ ኢንተርሴፕቱን ካገኘን በኋላ ስኬች ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 1.23 quadratic function is given by y is equal to negative x square minus 2x plus 1 ነው ብለን ስለዚህ አሁን እኛ ምን እናደርጋለን መጀመሪያ f of x equals to a into x minus 1 or plus minus k the whole square plus m በሚለው ፎርም መጻፍ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ይሄን ለመጻፍ ደግሞ ምን እናደርጋለን ግዴታ እሱን ለመጻፍ ኔጌቲቭ እናደርግና ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ነው መሆን ያለበት ፕላስ 2x ፕላስ 1 በቅንፍ ውስጥ እናስወጣና ፕላስ 1 እናደርጋለን። ለምን እቺ ኔጌቲቭ 1 ስለወጣ ኔጌቲቭ ታይምስ x ስኩዌር ኔጌቲቭ x ስኩዌር ኔጌቲቭ ታይምስ 2x ኔጌቲቭ 2x ስለሚመጣ ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ኢንቱ እናደርግና x ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 1 ማይነስ 1 ፕላስ 1 እናደርጋለን። ኦኬ ናይስ። ሶ አሁን የዚችን የሁለትን ግማሽ ትወስዱና ስኩዌር ማድረግ ነው። የሁለት ግማሽ አንድ ነው። አንድ ስኩዌር ስታደርጉት አንድ ይመጣል፣ ሲቀነስ አንድ ታደርጉታላችሁ። ይሄ ማለት 1 - 1 0 ስለሆነ ምንም ከላይኛው ኢኩዌሽን ጋር ከዚህኛው ምንም የሚለየው ነገር የለም ማለት ነው። ሶ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 2x ማይነስ 1 ፕላስ 1 እናደርጋለን። then after ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ
ስኩዌር ፕላስ 2x ፕላስ 1 እንዘጋና ማይነስ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሆነ ፕላስ እናደርገዋለን ፕላስ 1 ፕላስ 1 ቺኛዋ ከቅንፍ ውስጥ ስትወጣ ይቺ በኔጌቲቭ ተባስታ ነው የምትወጣ። ስለዚህ በኔጌቲቭ ስለምናባዘው ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ይሆናል ፕላስ 1 ላይ ቺኛዋ ፕላስ 1 ደግሞ እዚያ ወታችን ነው ወርዳታለን ማለት ነው። ሶ ማይነስ ኢንቱ ኤክስ ፕላስ 1 the whole square እናደርገዋለን ፕላስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ 2 ይሆናል። ሶ ምንድነው የሚለን ጥያቄው complete the square on this function ነው። ስኩዌሩን ሰራን and use this to determine the axis of symmetry and orthogonal axis of the curve ነው። axis of symmetry ኔጌቲቭ 1 ነው። orthogonal axis ደግሞ እቺ 2 ነች ማለት ነው። and find the point on the x and y axis where curve cross them ነው የሚለን። ስለዚህ x axis ክሮስ የሚደረግበትን y axis እና x axisን እንፈልጋለን ማለት ነው። አሁን x 0 ስናደርገው 1 ስኩዌር ይሆናል። 1 ስኩዌር 1 ስለሆነ ኔጌቲቭ 1 ላይ ነው ማለት ነው። የማለት ኔጌቲቭ 1 ፕላስ 2 ስናደርገው 1 ላይ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ክሮስ ይደረጋል ማለት ነው y axis and y is equals to አድርገን ደግሞ yን 0 ስናደርግ y is equal 0 is equals to እናደርግና ኔጌቲቭ ኢንቱ x plus 1 the whole square plus 2 ነው የምናደርግ plus 2 ስናደርግ አሁን ኔጌቲቭ 2 ይመጣልናል። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 በሲካፈል ለሁለት ስለምናደርገው 2 ይመጣል ማለት ነው። 2 into x plus 1 the whole square እናደርጋለን። ልክ ቅድም ስንሰራው እንደነበረው ይችን ራዲካል እናስገባታለን። ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 2 ይመጣል። አንደር ራዲካል 2 is equals to x plus 1 ይሆናል። ስለዚህ 1ን ወደዚህ ስናሻግራት ደግሞ ምን ይመጣል? ሩት 2 ፕላስ ኦር ማይነስ አለቻት እዚህ ጋር መዘንጋት የለብንም። ሩት 2 ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። አንደኛው ሩት 2 ማይነስ 1 ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ ሩት 2 ማይነስ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ግራፉን ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። እዚሁ ላይ ስኬች ላድርግና እንዴት ግራፉ እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ኢንተርሴፕቶቹ ብቻ ነው የምናየው። ሶ የመጀመሪያው ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ላይ ነው። 1 እዚህ ጋር ብትሆን በኤክስ አክሲስ በዋይ አክሲስ እዚህ ጋር ብትሆን 1 እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ሩት 2 ማይነስ 1 ማለት ደግሞ ወደ 1 እዚህ ጋር ብትሆን 2 እዚህ ጋር ቢሆን ወደዚህ አካባቢ ማለት ነው። ኦልሬዲ አራውንድ ዲስ ይሆናል ማለት ነው። ማለት ሩት 2 ማለት ከአንድ የበለጠ ነው። ከአንድ የበለጠ ሲቀነስ 1 ወደ 0 አፕሮክሲሜት ወደ 0 የተጠጋ ቁጥር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሩት 2 ማይነስ 1 ደግሞ የት ጋር ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 ኦልሬዲ ኔጌቲቭ 1 እዚህ ጋር አለች። ኔጌቲቭ 2 ከዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ነው የሚሆን ማለት ነው። ተርኒንግ ፖይንቱ የሚሆነው ኔጌቲቭ 1 እና ፖዚቲቭ 2 ስለሆነ 2 እዚህ ጋር ብንጽፍ ኔጌቲቭ 1 ማለት ደግሞ እዚህ ጋር ስለሆነች ከት አድርገን እዚህ ጋር ማለት ነው እች ፖይንት ላይ ማለት ነው። ሶ the graph is open downward ነው የሚሆነው። ትንሽ እንደዚህ እናደርግና በዋይ አክሲስም 1 ነክቶ ነው ማለፍ ያለበት። ከዛ በዚህኛው እንደዚህ አይነት ሼፕ ያለው ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ስኬች ዘ ግራፍ ስለሚለን በዚህ መንገድ ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። and sketch each of the following quadratic function ነው የሚል። አሁንም ይሄንን ስኬች ለማድረግ ቀጥታ ግራፉን እንደዚህ ስኬች እና ሁለቱም ባንድ እንሰራቸዋለን።
በተቻለ መጠን ስትሬት ላይን እንዲሆን መሞከር ነው። ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ይሄ ኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ 2 ነው 6 ነው የሚል ስለዚህ ፖዚቲቭ 6 እዚች ጋር ብትኖር እዚህ ጋር ነው ተርኒንግ ፖይንት ወይም የሚመጣው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ይሄን 0 ስናደርገው ይሄ ወደዛ ሲሄድ ራዲካል 6 ማለት አንደር ራዲካል 3 ማለት 6 ማለት እዚህ ጋር 1 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 ብንጽፍ 3 አይሞላም። ሶ እዚች አካባቢ ማለት ነው ክሮስ የሚያደርገው ከሁለት የበለጠ ነው። ከሁለት የበለጠ በሁለት እና በ3 መካከል አካባቢ ነው የምታደርጉት። አንድ እዚች ጋር ነች። እዚህ ጋርም ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ቢሆን ልክ ግራፉ አንደር ራዲካል ይሄ ማለት ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አንደር ራዲካል ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል 6 ስለሆነ ራዲካል 6 ማለት ደግሞ በ3 እና በ2 መካከል የሚገኝ ቁጥር ስለሆነ እዚህ ጋር ምልክት እስከ ምልክት እናደርግና ልክ ግራፉን ምን እናደርጋለን? ኦፕን ዳውንዋርድ እንዲሆን አድርገን ስኬች እናደርጋለን ማለት ነው። ላይክ ዲስ ኦፕን ዳውን ዋርድ ልክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። የሁለተኛው ዳርሲም ይላል ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ደግሞ ይሄንን ልክ በዚህኛው ፎርም ነው f of x equal to ax into x minus k the whole square plus m በሚለው ፎርም መጻፍ ይጠበቅብናል። ኔጌቲቭ x ስኩዌር ፕላስ 4x አድርገን መጻፍ እንችላለን። 4x ቦታ ብናቀያየራቸው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኢንቱ እናደርግና x ማይነስ 4x እናደርገዋለን። 4x ይህን ኔጌቲቭ ስናወጣ ከዛ ቅንፍ ከዘጋም በኋላ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር አለች እዚህ ጋር ስኩዌር ማይነስ 4x ደን አፍተር ምን ዳር የዚህን ግማሽ ስኩዌር ስናደርገው ፕላስ ይሆናል። 4 ነው እንጂ የአራት ግማሽ 2 ነው። 2 ስኩዌር ስናደርገው 2 ይመጣል። 2 ማይነስ 2 እናደርግና እንዘጋለን ማለት ነው። ከዛ ሶሪ እዚህ ጋር 4 ነው የሚሆነው። 4 ነው የሚሆነው። ለምን የአራት ግማሽ 2 ነው። 2 ስኩዌር ሲሆን 4 ይመጣል። 4 ሲቀነስ 4 እናደርጋለን ማለት ነው። ደን አፍተር ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ 4 ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ኤክስን 0 ስታደርጉ ኤክስን 0 ስናደርገው ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 2 ዘ ሆል ስኩዌር 0 ላይ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 4 ይመጣል። ኔጌቲቭ 4 ፕላስ 4 0 ስለሚመጣ ዋይ አክሲስ እዚህ ላይ ክሮስ ይደረጋል ማለት ነው። ኦልሬዲ እዚህ ጋር ክሮስ ይደረጋል። እንደገና ደግሞ ይሄንን ካልኩሌት ስናደርገው ፕላስ ኦር ማይነስ ዳት ሚንስ ኔጌቲቭ 4 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ይሆናል። ደን ኔጌቲቭ 1 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 1 ስታደርጉት 4 ይመጣል ማለት ነው። 4 ራዲካል ስታስገቡት ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ይመጣልናል። እዛ ይችን 2 ደግሞ ወደዚህ ስናመጣት ፕላስ 2 ትሆናለች ማለት ነው። ፕላስ 2 ይሆናል። ደን አፍተር 2 ፕላስ 2 4 አንደኛው 4 ይሆናል። 4 ላይ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ 0 ላይ ክሮስ ያደርጋል። ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 2 ደግሞ 0 ላይ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ምን እናደርጋለን? ዋይ ክሮስ የሚደረገው እዚህ ጋር ነው። የኤክስም አንደኛዋ እቺ 0 ነች ማለት ነው። ኤን ተርኒንግ ፖይንቱ ደግሞ 2 4 ላይ ነው የሚሆነው። 2 4 ማለት ደግሞ 2 እዚህ ጋር ነች። 4 እዚች አካባቢ ብትሆን ለምሳሌ 4 እዚህ ጋር ብንጽፋት 4 ማለት ልክ እዚች ፖይንት ላይ ክሮስ ያደርጋል ማለት ነው። እዚች ፖይንት ላይ ክሮስ ያደርጋል። ከዛም በኋላ ይሄንኛው 4 ስለሆነ 4 ወደዚህ አለች። እዚህ ጋር እንደዚህ እንጽፍና
እሺ በቃይ ስኬች ላድርገው። ልክ እንደዚህ ይመጣና ግራፉ ልክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሆንልናል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል ማለት ነው። ኤክሰለንት። እንግዲህ የሁለተኛውን ሶስተኛውን ጥያቄ ኤ ማለት ነው። የኤን እንዴት አድርገን እንሰራለን? መጀመሪያ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 4x ኢንቨርስ እናበዛ ይሄን ስለሚሰጠን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ከሰራን በኋላ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 4x ፕላስ 4 ማይነስ 4 የዚህን ግማሽ ስንወስደው 2 ይመጣል። 2 ስኩዌር ስናደርገው 4 ስለሚመጣ 4 ማይነስ 4 እናደርጋለን። ደን ይሄንን ፐርፌክት ስኩዌር ወይም ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜትር ስና 2 ኢንቱ እናደርግና ኤክስ ማይነስ 2 ሆል ስኩዌር ፕላስ እዚህ ጋር ማይነስ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 4 ስናደርገው ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ኔጌቲቭ 4 ስናደርግ ፖዚቲቭ 8 ሆኖ ይወጣልናል ማለት ነው። ከዛ ቨርቴክሱ 2 8 ነው። ስለዚህ 2 8 ማለት ደግሞ ልክ ቀጥ አድርገን እዚህ ጋር ግራፉ ጋር እዚች ጋር ምልክት እናደርጋለን እዚች ጋር ኤንድ ዋይ ኢንተርሴፕቱን ዋይ ኢንተርሴፕት ለማግኘት ደግሞ ግዴታ ይህንን 0 እናደርገዋለን። 0 ስናደርግ 0 ኔጌቲቭ 2 ኢንቱ 0 ማይነስ 2 ሆል ስኩዌር ማለት ኔጌቲቭ 2 ፖዚቲቭ ይሆናል። 4 ይመጣል። 4 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 ደግሞ ኔጌቲቭ 8 ይመጣል። ኔጌቲቭ 8 ፕላስ 8 ስናደርገው 0 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ክሮስ የሚደረገው አት ኦሪጂን ላይ ነው ማለት ነው። እዚች ጋር ክሮስ ይደረጋል። እንደገና ደግሞ ዋይን 0 ስናደርግ እቺ 8 ወደዚህ ከእኩልነት ስትሻገር ኔጌቲቭ ትመጣለች። ኔጌቲቭ ኢንቱ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔጌቲቭ 2 ኢንቱ ኤክስ ማይነስ 2 ሆል ስኩዌር እናደርጋለን። ዲቫይድ ባይ 2 ስናደርገው 4 ይመጣል። ከዛ ራዲካል ስናስገባው 4 ራዲካል ሲወጣ ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ሆኖ ይወጣል። ከዛ ይቺን ኔጌቲቭ 2ን ወደዚህ ስናመጣት ፖዚቲቭ ትሆናለች። ከዛ በፖዚቲቭ ስንሰራ ፖዚቲቭ 2 ፕላስ 2 4 ይመጣልናል። በኔጌቲቭ ስንሰራ ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ፕላስ 2 0 ይመጣል ማለት ነው። አንደኛው ኢንተርሴፕት አት 0 ላይ ነው ልክ እዚህ ጋር። አንደኛው ኢንተርሴፕት ደግሞ 4 ላይ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር 4 ላይ ከዛ ግራፉን ምን ማድረግ መቻል ነው? ስኬች ማድረግ መቻል ነው። ልክ ይሄን ኦፕን ዳውን ዋርድ ነው የሚሆነው ቢኮዝ ዘ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ኢዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ልክ በኦሪጂኑ እንደዚህ አድርጎ በዚህ ያልፋል ማለት ነው። ላይክ ዲስ ዩ ሼፕ አድርጋችሁ ስኬች ማድረግ ይጠበቅብናል። ልክ በዚህ መንገድ ይሰራል ማለት ነው። ኤንድ ኦኬ ኔክስት ኔጌቲቭ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ 6x ፕላስ 7 ነው የምናደርግ። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 6x ፕላስ 7 እናደርጋለን። አዛ የዚህን ግማሽ እንወስዳለን። ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 6x የ6 ግማሽ 3 ነው። 3ን ስኩዌር ስታደርጉ 9 ይመጣል። 9 ማይነስ 9 እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ፐርፌክት ስኩዌር ወይ ኮምፕሌቲንግ ስኩዌር ሜትር ስንጠቀምና ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ 3 ሆል ስኩዌር ይችን ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ታይምስ ኔጌቲቭ ስናደርግ 9 ይመጣል። 9 ፕላስ 7 ስናደርግ 17 ይመጣል ማለት ነው። ሶ 16 ይመጣልና ከዛም በኋላ ኤክስ ኢንተርሴፕት ኤንድ ዋይ ኢንተርሴፕት ነው የምንፈልግ። ኤክስ ኢንተርሴፕት ዋይ ኢንተርሴፕት ነው ኤክስን 0 ስናደርገው ኔጌቲቭ ማለት ኔጌቲቭ 3 ሆል ስኩዌር ስናደርገው 9 ይመጣል። ፖዚቲቭ 9 ማለት ነው። ፖዚቲቭ 9 ማይነስ 7 አይ ሚን በኔጌቲቭ 1 ስናበዛው ስንት ይመጣል? ኔጌቲቭ 9 ይመጣል። ኔጌቲቭ 9 እና 16 ሲደምሩት እዚች ጋር ክሮስ ያደርጋል ማለት 7 ይቀራል ማለት እዚች ጋር ክሮስ ያደርጋል። ኤንድ ኤክስ ኢንተርሴፕት ለመፈለግ ደግሞ ዋይን 0 እናደርጋለን። ዋይን 0 ስናደርግ እዚች ጋር ኔጌቲቭ 16 ይሆናል። ኔጌቲቭ 16 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 1 ስናደርገው ፖዚቲቭ 16 ይመጣል። አንድ ራዲካል ስናስገባው ደግሞ ፕላስ ኦር ማይነስ 4 ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። ከዛ ይችን 3 ወደዚህ ስንደምራት ፕላስ ኦር ማይነስ 4 ፕላስ 3 ይሆንና ከዛ 4 እና 3 7 ይሆናል። ኔጌቲቭ 4 ፕላስ 3 ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። በፖዚቲቭ ስንሰራው 7 4 ሲደመር 3 እናደርጋለን። በኔጌቲቭ ስንሰራ ደግሞ ኔጌቲቭ 4 ፕላስ 3 ስናደርግ ኔጌቲቭ 1 ይመጣል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ማለት እዚህ ጋር እንጽፋለን። ኔጌቲቭ 7 ማለት ደግሞ እዚች ጋር ምልክት እናደርግባታለን ማለት ነው። ደን አፍተር ኮኔክት ማድረግ መቻል ነው። ልክ ግራፉን እንደዚህ አድርገን ኦፕን ዳውንዋርድ ነው ቢኮዝ ዘ ሊዲንግ ኮኤፊሺየንት ኢዝ ኔጌቲቭ ስለሆነ ልክ እንደዚህ አድርገን ስኬች ማድረግ
ይቻላል ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ግራፍ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ግራፎቹን ቁጥሮቹን እናንተ በስነ ስርዓት ስኩዌር ደብተር መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ አሁን እንዴት እንደሚመጣ የግራፉን ሼፕ ወይ ኢንተርሴፕቱን ኤክስ ኢንተርሴፕት እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነው በዋናነት የሚፈልገውም ይሄ ስለሆነ በኢንተርቫል ጽፋችሁ አሁን እስከ 16 መጻፍ ወደ ላይ ሊከብድ ይችላል። ስለዚህ በኢንተርቫል እዚህ ጋር 2 ተጽፉና 4 ከ4 ተጽፉና 6 6 እዛ 8 10 12 10 ምናምን እያላችሁ 14 የ16 ብላችሁ ጽፋችሁ እንደዚህ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። Okay, next the graph of f of equal to x plus k the whole square plus c is open upward. Now this the leading coefficient positive ስለሆነ እንደገና ይቺ ኔጌቲቭ ከሆነች ደግሞ open downward ያደርጋል። the vertex f of equal to x minus plus k the whole square plus c ደግሞ ኔጌቲቭ k plus c ፖዚቲቭ ከሆነች ኔጌቲቭ እንደምናደርግ አይተናል። and if of x equal to x minus k the whole square minus c is k c ሆነ similarly the vertex of this is all about today's video። እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮአችን ትንሽ ረዘም ያለ ነው፣ ትንሽ ግራፍ ስለሆነ ነው። በዚህ መንገድ ጨርሻለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።